ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਡੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। तीसरा आर्डीनेंस कीमत गारंटी ते खेती सेवावां संबंधी है। सरकार के मुताबिक इस नाल खेती विच राष्ट्रीय पद्धर का सिस्टम बनेगा जिस राही किसान कारोबारी फर्मां दा मुकाबला कर सकणगे। पर किसान जथेबंदियां इन्हां आर्डीनेंसां के खिलाफ सड़कां ते उतर रहीआं ने। केंद्र सरकार दे वल्लों खेती दे मसले उत्ते 3 नवे आर्डीनेंस लिआंदे गए ने। जद तो यह आर्डीनेंस लिआंदे गए ने उदों तो लगातार इन्हां दे उत्ते विवाद जारी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आओ जानते हैं की ने यह आर्डीनेंस ते क्यों लगातार इन्हां दा विरोध किया जा रहा है। खेतीबाड़ी अर्थचारे दे माहर दविंदर शर्मा ने पंजाब विधान सभा दे वल्लों आर्डीनेंसां दे खिलाफ पाए मते नूं काबिले तारीफ दस्सिआ है। उन्हां कहा कि खेती भारत विच घाटे दे विच जा रही है अते इस विच जेकर किसी चीज़ ने थोड़ा बहुता बचाव किया है तो वह APMS एक्ट है। सिर्फ 6% किसानों नूं MSP मिलती है और वह सरकारी मंडियां दे विच जाके फसल बेचते हैं। 94% किसान पहला ही ओपन ते प्राइवेट मंडियां उत्ते निर्भर ने। प्राइवेट मंडियां कोई नवीं गल नहीं, ये मंडियां जे फायदेमंद हुंदियां तां इस वेले देश की किसानी घाटे विच ना हुंदी। दविंदर शर्मा के मुताबिक पहला आर्डीनेंस 1 कंट्री 1 मार्केट की गल करता सी, पर असल में यह 1 कंट्री ते 2 मार्केट है। सरकारी मंडियां नूं आर्डीनेंस विच नहीं छोया गया। सरकारी मंडियां दे विच ट्रेडर नूं 6% टैक्स देना पैंदा है। प्राइवेट व्यापारी नूं बाहर टैक्स नहीं देना पवेगा। शर्मा ने सवाल किया कि किहड़ा व्यापारी इन्ना पागल होवेगा कि वह मंडी विच जाके 6% टैक्स देवेगा अते फसल खरीदेगा। उन्हां मुताबक वो बाहर 2% वध किसानां नूं दे देणगे, जिस नाल हौली हौली मंडियां दा रुतबा घटता जावेगा अते MSP नूं भी वड्डी सट वजेगी। सरकार खुद कहिंदी है कि प्रोक्योरमेंट 67% तो घटा के 20% कर देणगे। इसे करके पंजाब, हरियाणा ते उत्तर भारत के किसान प्रदर्शन कर रहे ने। उन्होंने ये नज़र आ रहा है कि जेकर मंडियां खत्म हो गई तो उन्हों का भविख बिहार के किसानों वर्गा हो जाएगा। जो गवर्नमेंट का कहना है वो असीं देख ही लिया है और इसी करके शायद पंजाब के जोड़े किसान है या हरियाणा के किसान या नॉर्थ के किसान है दे आर प्रोटेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने नज़र आ रहा है कि मंडी खत्म है तो उन्होंने भी स्टेचर कह लो या उन्होंने भी अगला फ्यूचर जोड़ा है वो बिहार के किसानों वर्गा हो जाएगा। क्योंकि बिहार से असीं जानते हैं कि 2006 तो APMC मंडियां उत्थे है ही नहीं है, खत्म करती उन्होंने। कोई नवी चीज़ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हिंदुस्तान पहले भी होंदे आई। पंजाब पहले जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंदी सी तो मैंने याद है एक रिपोर्ट सी शायद आउटलुक मैगजीन विच सीगी स्टडी ऑफ PAU जिथे उन्होंने कहा सीगा फार्मर्स ने कि दे हैव बर्न देयर फिंगर्स, हुण दोबारा नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विच जाना चाहते। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दुष्परिणाम जोड़े है सारे दुनिया में देखे गए हैं, इंडिया कोई एक्सैप्शन नहीं है। दविंदर शर्मा के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करने की गल हो रही है। कहा जा रहा है कि किसानों को फसल का वध मुल मिलेगा। मुल APMC यकीनी करेगा। इसका मतलब यह है कि उत्थे MSP तो ज़्यादा मुल नहीं दिता जाएगा। जमीन तो कंपनी के कोल चली जाएगी अते किसान कंपनी के वर्कर बन जाएंगे। MSP किसानां दे लई एक वड्डा मुद्दा है। केंद्र सरकार दे वल्लों ये एश्योरेंस दिती जा रही है कि MSP खत्म नहीं की जाऊगी, पर वख-वख माहिरां दे वल्लों ये राय आ रही है कि
ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ MSP ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਾਇਲਿਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰ ਮਾਰਚ ਚਾਹੇ ਧਰਨੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 5 ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। BJP ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ FCI ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਜਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਫਸਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਕਿ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਜੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ MSP ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ। MSP ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? MSP ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹ 3 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 6% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6% ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਤੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 6% ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਲੀਗਲ ਪੱਖੋਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਏ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ
ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਈ 900 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਫੇਰ ਆ ਗਈ। ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਬਕਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਮੈਦਾਨੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸਕ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਕੀ ਸਮਝੋ। ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। CM ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਛੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਰੇਨ ਬਣਾਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਈਨਰ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਖਤਰੀ ਉਸ ਖਤਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੇਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18।